सुमेश सैनी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗੀ ਬੈਠਕ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਬਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ। ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ यात्री हो रहे ने परेशान। विधानसभा चोणां नूं लैके पंजाब बीजेपी ने भी खिंची तैयारी। चंडीगढ़ च कोर कमेटी की बैठक च कीता मंथन। सारियां 117 सीटां ते प्रचार नूं लैके कड़ी रणनीति। कल तो सूबे भर च बैठकां दा दौर करनगे शुरू। मुतवाजी जथेदार अगे सरकार दे नुमाइंदियां दी पेशी ते भड़के बीबी जगीर कौर। पेशी दा नाटक करके सिख परंपरावां दा कान करन दी कही गल। तिप्त बाजवा सने कांग्रेस विधायक ध्यान सिंह मंड अगे हुए सन पेश। DSGMC चोणां लई कल सवेरे 8 वजे तो पाईयां जाणगीआं वोटां। सिरसा जीके ते सरना दी साख दा ते 25 अगस्त नूं ऐलाने जाणगे नतीजे। अमृतसर च BSF नूं मिली वड्डी कामयाबी। सरहदी पिंड पंज ग्राई तो 41 किलो हैरोइन बरामद। करीब 200 करोड़ दसी जा रही है कीमत। पठानकोट च फौज वालों करवाई गई मैराथन च विगड़ी कई जवानों की हालत। गर्मी ते हुम्मस करके एक फौजी की मौत। करीब 6 जवान हस्पताल च दाखिल। शहीद लवप्रीत सिंह दा बटाला दे पिंड माड़ी टाडा च कीता गया अंतिम संस्कार। सरकारी सन्मानां नाल दित्ती विदाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ सैक्टर च पहाड़ी तो पैर फिसलन करके होए सी शहीद। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर सुमेश सिंह सैनी दे नाल जुड़ी हुई। विजिलेंस हाई कोर्ट दे विच रीकॉल पटीशन दाखिल करेगी। ये विजिलेंस ने फैसला किया है कि इन्हां रिहाई के आदेशों के खिलाफ रीकॉल पटीशन हाई कोर्ट च दाखिल की जाएगी। विजिलेंस वालों सुमेश सैनी नूं गिरफ्तार किया गया। उस तो बाद हाई कोर्ट की विजिलेंस नूं झाड़ खानी पई। विजिलेंस नूं हाई कोर्ट ने तगड़ी झाड़ लाई ते तुरंत सुमेश सिंह सैनी नूं रिहा करन दे हुक्म दिते। देर रात सुमेश सिंह सैनी की मोहाली कोर्ट चों गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी नूं हाई कोर्ट ने रद्द कर दिता सी। सो हुण विजिलेंस ने इस ते रीकॉल पटीशन दायर करने का फैसला लिया है। जो सैनी की गिरफ्तारी रद्द हुई सी या जो हाई कोर्ट ने आदेश दिते सी उन्हां आदेशों के खिलाफ रीकॉल पटीशन विजिलेंस वालों हाई कोर्ट च दाखिल की जाएगी। उमेश शर्मा साडे सहयोगी होर जानकारी लिए जुड़े ने। उमेश, किस तरीके नाल पूरी तैयारी की गई है रीकॉल पटीशन की? की इसके आधार हो सकते हैं अगर विजिलेंस ये रीकॉल पटीशन दाखिल कर दी है तो? विजय, पहली गल ये है कि रीकॉल पटीशन जो आप गल करिए कि रीकॉल और रिव्यू इको ही चीज कह लो कि रीकॉल पटीशन ये कई बार पैंदी होंदी है। कई बार सरकारां दे पक्ष विच फैसले नहीं आते तो उसी आदेश नूं एक पटीशन फाइल करके रीकॉल दी पटीशन कहते हैं। मकसद यह है रीकॉल पटीशन का कि जिहड़ा ये फैसला है, जिहड़ी धारा या जिहड़े केस सुमेश सिंह सैनी दे अगेंस्ट 11 नंबर FIR दे विच अरैस्ट दिखाई गई सी, उस ऑर्डर ते स्टेट सैटिस्फाई नहीं हैगा, उन्होंने रीकॉल किया जाए। और एक गल ये मैं होर ऐड करना चाहना विजय कि रीकॉल पटीशन उसे जज से लगती है जिस जज का ऑर्डर होए। मतलब जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ही इस रीकॉल पटीशन सुनणगे। जिस जस्टिस ने एडा वड्डा ऑर्डर दिता होए 32 पेजां दा और उहदे ही रिव्यू लगेगी तो तुसीं सोचो कि जदों सारा कुछ उहदे विच ऑर्डर विच एक एक पहलू हाई कोर्ट ने उहदे विच टच करके कहा है कि जिहड़ी 11 नंबर FIR है इहदे विच तुसीं फड़ नहीं सकदे सी। इलीगल कस्टडी, इलीगल हिरासत, तुसी अवैध हिरासत विच रखिया है और पक्ष भी दसे ने कि तुसी हाई कोर्ट के आदेशों तो उत्ते जाके काम किया है। हालांकि चलो सबका एक पक्ष होंदा है, कोई भी पक्ष होए, चाहे सरकारी होए चाहे सरकार के कोई खिलाफ होए, ये राइट होंदे ने, कानूनी राइट होंदे ने भी आपां ओहदे अगेंस्ट फाइल करिए। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के राइट होंदे ने। हुण ये रीकॉल पटीशन देखना होएगा क्योंकि सरकारी वकील ने ही केस लड़ना होंदा। विजिलेंस ने जिहड़ा केस तैयार किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕੀ ਆਰਗੂ ਕਰਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋ ਉਮੇਸ਼, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ 32 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਵਿਜੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਣਗੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ 2018 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, 2020 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, 2021 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਾ 32 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਇਹ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ AIG ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਥੀ 5 ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਾਡੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 70 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵੇ। तो 2 साल से कोरोना के मार की वजह से घर बैठे थे, कुछ काम धंधा नहीं था, तो अभी थोड़ी बहुत छूट मिली। वो छूट के अंदर में चलो फैमिली के साथ में या दोस्त लोगों के साथ में स्वर्ण मंदिर और वाघा बॉर्डर देखने के हिसाब से आए थे। चलो ठीक है, आए तो सही, पर किसान मोर्चा की वजह से जो ट्रेनों के ऊपर जो दिक्कत आई तो उसकी मार हम सब पैसेंजर लोगों के ऊपर आ रही है। हम वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी गए थे, अब वहाँ से इधर रात को हम आए, और लेकिन हमको 2 दिन से इधर ट्रेन नहीं मिल रही और हम इधर परेशान है। अभी इधर रूम जाओ तो रूम वाले कुछ भी पैसे मांगते हैं, हमारे पास पैसे भी कम है और इधर से जाने को हमको अभी बहुत दिक्कत है। ट्रैवल्स वाले के पास गए, वो दिल्ली के यहाँ से 1000 रुपये बोलते, बहुत परेशानी आ रही है यहाँ से जाने को। वहाँ ट्रेन जाने के बाद में ट्रेन मिले, ट्रेन चालू होने को ना कुछ तो परेशानी तो हमारे को ना, हम इतने दूर से आए ले। तो ये किसान एजिटेशन की वजह से टोटल 66 गाड़ियाँ अभी तक इफेक्ट है, जिसमें से कि 23 गाड़ियाँ शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं और बाकी जो हैं आपकी 43 ट्रेन जो है वो टोटल कैंसिल की गई हैं। अभी इसका अगर आप ड्यूरेशन के लिए अभी कुछ भी अभी हमें ज्ञान नहीं है कि कितनी देर तक ये एजिटेशन चलेगा, तो इसलिए अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। सब कुछ ऑलमोस्ट सभी मेल एक्सप्रेसेस जो जम्मू तवी और अमृतसर साइड जा रही थी सभी कैंसिल हैं, और कुछ गाड़ियाँ वाया जो है अल्टरनेट रूट से घूम के आ रही हैं अभी, इसलिए थोड़ा डिले। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 90000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूपी हरियाणे नालों 35 तो 40 रुपये रेट घट मिलता है। जे हिसाब लाओ जो झाड़ निकलता है कोई 9 तो 10 हज़ार प्रति एकड़, पिछले 4 साल हर साल किसानों नूं घाट वज रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी पंजाब सरकार है, ये भी गन्ना दे जिहड़े किसान है उन्हां दा बकाया नहीं दे रही। जिहड़ियां तां प्राइवेट मिल्लां ने 7 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 70% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30% ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ 10-15 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 58 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होने हैं।